हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। एग्जाम प्लस एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਟੌਪ MCQ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ इस ਲੈਕਚਰ ਦੀ PDF चाहिए है तो ਤੁਸੀਂ नीचे डिस्क्रिप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ लिंक दिता होया टेलीग्राम का, वो ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक नेविगेशन नामक कंपनी किसने स्थापित की सी? तो इसका राइट आंसर है बाबा गुरदित सिंह। बाबा गुरदित सिंह जी कौन सी, जो कि एक बहुत बड़े व्यापारी सन। उन्होंने गुरु नानक नेविगेशन कंपनी स्थापित की सी। तो इस कंपनी का स्थापित करने का मकसद सी ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 376 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ कलकत्ता की बज घाट पर जो जहाज़ पहुँचा तो उत्थे कुछ बंदे उत्थे रुकना चाहते सी, लेकिन पुलिस ने उन्होंने गोलीबारी की और जिहदे विच 19 सिख शहीद हो गए सी। ठीक है, और बाबा गुरदित सिंह जी होरी ते उन्होंने जो 28 साथी सी वो उत्थों भज निकले। तो ये जो कंपनी बनाई गई सी तो किस द्वारा बनाई गई सी? बाबा गुरदित सिंह जी द्वारा। तो जे हुण आपां गल करिए सोहन सिंह भकना की, तो इन्हां ने गदर पार्टी बनाई सी 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ और जिहदा हैडकुआटर बनाया गया सी सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, और गदर पार्टी ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਔਰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦ ਗਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਠੀਕ है जी, ये भी तुसी याद रखना। जे आप करतार सिंह सराभा की गल करिए तो इन्हां दा जन्म होया सी 24 मई 1896 नूं और होया कित्थे सी? लुधियाना दे विच। इन्हां ने भी गदर पार्टी बनाउण विच बहुत साथ दिता सी। नैक्सट क्वेश्चन है, स्कैच ऑफ आपां पहलां दसना है रचना का नाम है और फिर लेखक का नाम दसना है तो आप इन्हां दा सही मिलान करना है। ठीक है, तो जे आप गल करिए स्कैच ऑफ 6 की, 6 किने लिखी सी? तो इसका राइट आंसर है मैलकॉम। ठीक है, हिस्टरी ऑफ दी पंजाब किसने लिखी सी? डॉक्टर मर्रे ने। दी पंजाब बुक किने लिखी थी? स्टाइनबर्थ ने। ठीक है, और हिस्टरी ऑफ 6 किने लिखी सी? JD कनिंघम ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, इसका सही मिलान आपने किया। नैक्सट क्वेश्चन है, होला महला की शुरुआत कदों हुई सी? तो इसका राइट आंसर है 1701 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1701 ਦੇ ਵਿੱਚ होला महला की शुरुआत की गई सी। कित्थे? आनंदपुर साहब जिथे खालसा ਦਾ जन्म स्थान ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि खालसे ਦਾ जन्म स्थान ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ आनंदपुर साहब। और जे पूछा जाए जो आनंदपुर साहब ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ। ठीक है, केसगढ़ का किला जिथे स्थापना की गई सी खालसे की, और उतों ही होला महला की शुरुआत हुई सी 1701 दे विच। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की सी? तुसी कमेंट बॉक्स दे विच लिख के दसोगे। नैक्सट क्वेश्चन है, बैसाखी का त्यौहार की शुरुआत कदों हुई सी? तो इसका राइट आंसर है 1699 दे विच। 13 अप्रैल 1699 दे विच। ठीक है, बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है और ये मनाया किया जाता है खरीफ की जो फसल होंदी है जो पक जाती है उन्होंने वढ़न लई यह त्यौहार खुशियां के मौके पर मनाया जाता है। ठीक है, और ये बहुत मेले भी लगते हैं, जिमें आप तलवंडी साबो ला ली, तलवंडी साबो दे विच बैसाखी का जो मेला भरदा है। ठीक है, तो यह त्यौहार कदों शुरुआत की गई सी? 13 अप्रैल 1699 दे विच। नैक्सट क्वेश्चन है, भाई हिम्मत सिंह, भाई साहब सिंह ते भाई मोहकम सिंह जो मुढ़ले 5 प्यारे सी वो किहड़ी लड़ाई विच शहीद हो गए सी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है चमकौर की लड़ाई। चमकौर की लड़ाई जो कि 1705 दे विच हुई सी। ठीक है, जिहदे विच पहले मुढ़ले जो 5 प्यारे सी वो शहीद हो गए सी। ठीक है, जे आपां गल करिए आनंदपुर साहब की लड़ाई, आनंदपुर साहब दीयां 2 लड़ाइयां हुईयां ने, जिहदे विच 1701 दे विच पहली लड़ाई और 1704 दे विच दूजी लड़ाई। ठीक है, जे आप गल करिए खिदराना की लड़ाई तो ये कदों हुई सी? ये भी 1705 दे विच हुई सी। ठीक है, जिहदे विच 40 मुक्ते शहीद हो गए सी।
40 ਮੁਕਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 1688 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਹਾਰ ਵੰਸ਼। ਪ੍ਰਤੀਹਾਰ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਲੇਵ ਵੰਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1210 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੀ ਜੋ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਉਹ 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੁਆਰਾ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੀ ਜੋ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 1210 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਲਾਖ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਦੀ ਜੋ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾ? 1451 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ਤੱਕ। 1451 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ਤੱਕ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹਿਲੋਲੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਆਇਨ ਵੀ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1027 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨੇ 17 ਵਾਰ ਆਕਰਮਣ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ 16ਵਾਂ ਆਕਰਮਣ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਅਟੈਕ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੋਮਨਾਥ ਟੈਂਪਲ 'ਤੇ। ਸੋਮਨਾਥ ਟੈਂਪਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 16ਵਾਂ ਅਟੈਕ। ਔਰ 17ਵਾਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਫਸਟ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 1000 ਈਸਵੀ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਰੂਲਰ ਸੀ ਜੈਪਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 1000 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਕਰਮਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਨਾਮਕ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਪੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ 1706 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ? ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ 1706 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਕਸੈਸਰ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 5 ਪਿਆਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਔਰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ 1688 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ 3 ਟੈਂਪਲ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਟੈਂਪਲ, ਫਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਟੈਂਪਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ਼ਵਰਾਏ ਟੈਂਪਲ ਜੋ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਨਾਮਕ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਜਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਨਾਮਕ ਪੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਾਰਸੀ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹਨਾਮਾ,
ठीक है, ये सी अज दे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर तुहानू वीडियो पसंद आई है तो वीडियो नू लाइक करो और वीडियो नू शेयर करो और चैनल नू सबसक्राइब कर लो। धन्यवाद।